Hello everyone. So let's start with our proceedings in today's lecture. As this particular today's lecture is a part of our MOU, that is Memorandum of Understanding with Amdar Shishikant Shinde College, Medha, Taluka Zavli. This particular MOU with Medha College, since we are from last 4 to 5 years, we are exchanging the faculties, we are arranging the lectures to the colleges. Dr. Uday Pawar sir and myself, Dr. Sujit Jadhav, we are exchanging our ideas, thoughts with each other under this particular Memorandum of Understanding, that is MOU. And as a part, we all are nowadays, due to COVID-19, we all are working from home. The lectures are going on online, and that is why this particular lecture, which is a part of MOU with Medha College, I am delivering this particular lecture for the students of both colleges, Maswad College as well as Medha College. So I request all the students who yet not subscribed the channel, subscribe it firstly, then hit the bell icon, like the videos, the different videos they have been uploaded on this particular channel, watch them and share these particular videos with your colleagues and friends. So the today's topic for this particular lecture is plant tissue culture technique, in which we are going to discuss about the introduction of plant tissue culture, the definition, then principles of plant tissue culture, and laboratory requirements for performing this particular technology, as well as the culture media which has been used for this particular technology. So all these points we are going to cover in this particular lecture. So myself, Dr. Sujit Jadhav from Department of Botany, SBR College Maswad, Taluka Maan District Satara, and let's start with our today's discussion. Here these are some topics which we are going to cover in this particular lecture. This is the topic which has been included in paper number 15 of semester 6th, and from that unit number 3, that is plant tissue culture, subunit 3.1, that is principles, terminologies, laboratory requirements, culture media. These all are the points which we are going to cover them in this particular lecture. Now, first of all, one should understand what is this plant tissue culture is. It is the technique which has been used to develop, to grow, to establish the plant cells, tissues or organs under some aseptic conditions, that is what we call it as sterile conditions, where all the conditions like temperature, humidity, pH, etc., all that has been under control. So such controlled conditions which are aseptic, which are sterile, under such conditions we are growing these particular plant cells or tissues or organs, and we are growing them on a suitable culture media, suitable nutrient media, the media which is helpful
for the growth of that particular tissue, the media which has the contents which are required for the growth of that particular tissue. So, in another word, we can say plant tissue culture is the in vitro aseptic culture. In vitro means under controlled conditions. In the laboratory, the conditions which we are performing them in the laboratory. So under such in vitro aseptic culture of cells, here we are culturing the cells or tissues or organs or whole plant under controlled nutritional and environmental conditions, which can produce the similar plant like that of a parent one without any sexual contact. So here from a particular cell we are trying to prepare, we are trying to produce, we are trying to grow a new plant like that of a parent one, and such a technology, such a condition is called as plant tissue culture technique. So tissue culture is the cultivation of plant cells, tissues or organs on specially formulated nutrient media. Now here in these 3 points, continuously we are saying that under suitable nutrient culture media, or we are using culture media or controlled nutritional or environmental conditions. What is this particular nutrient media or culture media? Culture media is nothing but it is the media or a source, we can say it is a source which is artificially prepared in the laboratory for the growth of that particular cell or organ or tissue. That particular culture media may contain all those nutrients which are naturally available for the plant in the soil, in the nature. These particular naturally available nutrients, they have been used in the laboratory, they have been prepared artificially, and then we are supplying that particular nutrient media to the tissue or organ or cell which we are trying to grow it in the laboratory. So in short we can say culture media is nothing but it is the source of food required for the growth of that particular plant cell or tissue or organ. Got this point? So under the right conditions, an entire plant can be regenerated from a single cell. So mind it well, every cell has a capacity to regenerate, to reproduce itself. We are also, humans are also, म्हणजे आपल्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे माणसांमध्ये सुद्धा आपल्याला ज्या वेळेस एखादी जखम होते, आपली स्किन ज्या वेळेस रप्चर होते, त्यावेळेस त्या स्किन मधल्या सेल्स मध्ये कॅपॅसिटी असते की पुन्हा रिजनरेट होतात ते सेल्स आणि ती जखम भरून येते. बट द रिजनरेशन कॅपॅसिटी इन ह्युमन बीइंग इज फार लोअर ॲज कम्पेअर टू द प्लांट्स. प्लांट्सपेक्षा आपल्यामधल्या सेल्सची रिजनरेशनची कॅपॅसिटी फार कमी असते ॲज कम्पेअर टू द प्लांट्स. बट प्लांट्स हॅव हाय कॅपॅसिटी टू रिजनरेट देअर ओन सेल्स. सो this capacity of a cell, single cell, can lead to develop an entire plant. This is what we are going to do. We are going to study in this particular technology, what we call it as a tissue culture technology. So tissue culture is seen as an important technology for developing countries for the production of disease-free, high-quality planting material and the rapid reproduction of many uniform plants. So this is, in this particular point, we can see that the importance of tissue culture. Why we are going to discuss this particular technology? Because we can produce disease-free, insect-free, weed-free plant material, which is having high quality and as well as it has a rapid production. So within a short time we can produce number of similar plants, uniform plants in the laboratory, and then those plants will be supplied to the nurseries, to the farmers,
and then farmers will grow them in their crop field area. And so within a short time they will get thousands of similar copies of the plant for the growth in the crop field area. This is the importance of this particular plant tissue culture technology. Why we are going to discuss this particular technology? This has been elaborated in this particular sentence. Okay. So as far as definition is concerned, the technique of culturing plant tissues in a controlled medium away from the source organisms, that is called as plant tissue culture. The technique of culturing plant tissues in a controlled medium away from the source organism, म्हणजे प्लांट जे सोर्स आहे, म्हणजे त्याचे जे काही जमिनीमधून त्याला सोर्सेस मिळत आहेत त्याच्यापासून लांब, त्याच्यापासून दुसरीकडं आपण या प्लांटला काय करणार आहे, टिश्यूजला त्या ठिकाणी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. The biological culture of tissue grown and maintained through this process. Plant tissue culture can be defined as a collection of techniques, methodologies that are employed to grow or maintain plant cells, tissues or organs on a nutrient medium under aseptic growth conditions. Mind it well, this is the word which you should remember. Aseptic growth conditions. We have to provide that particular tissue aseptic condition. Aseptic condition means the conditions where there is no any microorganism present, and such conditions, under such conditions a plant cell can grow better. If we are not providing it aseptic condition, what will happen? The microorganisms which are present in the nature, they will soon going to attack on that culture media, they are going to attack on the plant cell or tissue, and they will feed it. So our ultimate target, our ultimate aim to grow that particular plant in the laboratory, to grow that particular cell in the laboratory under this nutrient medium, controlled culture medium, that will be fed. That is why aseptic condition should be there. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या एरियामध्ये कुठलेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नसतील, बाकीचे फक्त सेल जो आपल्याला वाढवायचा आहे त्या प्लांटचा, तो सेल किंवा टिश्यू किंवा ऑर्गन, आणि त्याला आपण प्रोव्हाइड केलेला कल्चर मीडिया, म्हणजे त्याचं खाद्य आपण त्याला दिलेलं आहे. कल्चर मीडिया म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही आहे, हे आर्टिफिशियल फूड आहे, लक्षात घ्या. आणि कुठलंही फूड असू द्या, ते आर्टिफिशियल असू द्या किंवा नॅचरल असू द्या, त्यावरती मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अटॅक हा होणारच आहे. कारण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर ऑलवेज दे आर इन सर्च ऑफ फूड. इफ वी आर प्रोव्हाइडिंग देम आर्टिफिशियल और आयदर natural food, they will going to soon attack on that particular media. That is why we have to keep that particular area aseptic. So micropropagation, what we call it as, is a technique which is widely used for the mass production of clones of a plant. So this is the this is what we call it as mass production. Similar copies in high number. If we require any, suppose for example I will elaborate this particular sentence. Micro propagation म्हणजे काय? Micro means small, propagation म्हणजे त्याची डेव्हलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. सो मायक्रो प्रोपॅगेशन म्हणजे त्याची लहान टिश्यू पासून किंवा एका सेल पासून आपण त्याची ग्रोथ घडवून आणणार आहे, या टेक्निकला मायक्रो प्रोपॅगेशन असं म्हणतात. आणि त्याचा आपल्याला फायदा काय होणार आहे? ॲट अ टाइम यू विल गेट थाउजंड्स ऑफ सिमिलर कॉपीज. म्हणजे एकसारख्याच तुम्हाला भरपूर कॉपीज म्हणण्यापेक्षा त्याचा नंबर जो आहे, त्या प्लांटचा जो नंबर आहे, तो तुम्हाला एकसारखा भरपूर प्रमाणामध्ये पाहिजे असेल, ज्या प्लांटमध्ये तुम्हाला हवे असणारे सगळे कॅरेक्टर्स आहेत, असं प्लांट तुम्हाला भरपूर कॉपीज त्याच्या तयार करायचे आहेत, मग या टेक्निकचा आपण त्या ठिकाणी वापर करू शकतो. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या मदतीने सुद्धा आपण कॉपीज तयार करू शकतो, पण त्याच्यामध्ये काय होणार आहे? मेल पॅरेंटकडचे काही कॅरेक्टर आणि फिमेल पॅरेंटकडचे काही कॅरेक्टर त्या ठिकाणी मिक्स होणार आहेत आणि नवीन कॅरेक्टर त्या नवीन प्लांटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. परंतु आपल्याला काय करायचं आहे? दुसरे कुठलेही कॅरेक्टर त्यामध्ये ॲड करायचे नाहीत किंवा डिलीट करायचे नाहीत. मग त्या प्लांटचं प्रोपॅगेशन आपण कसं करायचं? फॉर दॅट प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक हॅज बीन युज्ड. सिमिलर कॉपीज, ज्या प्लांटमधला सेल तुम्ही घेतलेला आहे त्या प्लांटमध्ये असणारे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत ते सगळे कॅरेक्टर्स या नवीन
तुम्ही जे काही मास प्रोडक्शन करणार आहे या प्लांटचं, क्लोन्स करणार आहे, त्यामध्ये सिमिलर कॅरेक्टर तुम्हाला पाहायला मिळतील. म्हणजे एखादं उदाहरण घेऊया आपण. फॉर एक्झाम्पल आपण एक गुलाबाचं उदाहरण घेऊया. एखादं गुलाबाचं प्लांट असं आहे की ज्याच्यामध्ये त्या गुलाबाचा करोलाचा कलर जो आहे, फुलाचा कलर जो आहे तो अतिशय सुंदर आहे, ब्राईट आहे, त्याला स्मेलसुद्धा चांगला येतो आहे, आणि त्या गुलाबाच्या झाडावरती एकाच वेळेस 40-50पर्यंत फुलं येत आहेत. असं एखादं प्लांट तुम्हाला सापडलं. आता तुम्ही त्या प्लांटचं तुम्हाला जर क्लोन करायचं, तर हे प्लांट तुम्हाला आयडियल आहे. बाजारामध्ये अशा प्लांटला भरपूर प्रमाणामध्ये मागणी आहे. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, तर त्याचं प्रोडक्शन त्याचं वाढवायचं आहे. मग ते प्रोडक्शन कसं वाढवणार, तर त्या प्लांटचंच तुम्हाला काय करायचं आहे, नवीन कॉपीज पाहिजेत. त्या नवीन कॉपीज तुम्ही जर मेल फिमेल फ्लॉवर एकत्र करायला गेलात, प्लांट एकत्र करायला गेलात, तर तिथं मिक्सिंग होणार आहे कॅरेक्टरचं, आणि मग काही कॅरेक्टर ॲड होतील, काही कॅरेक्टर डिलीट होतील. आपल्याला कुठलंही कॅरेक्टर ॲड करायचं नाही आणि कुठलंही कॅरेक्टर डिलीट करायचं नाही. त्या गुलाबाच्या प्लांटमध्ये ज्याच्यामध्ये सुंदर फ्लावर कलर आहे, स्मेल आहे आणि प्रोडक्शनसुद्धा भरपूर आहे, असंच प्लांट मला पुन्हा रिजनरेट करायचं आहे. मग अशा वेळेस तुम्ही या टेक्नॉलॉजीचा वापर करू शकता. That is why this is the importance of this particular technology, and that is why this technology nowadays becomes very popular. Mind it well. So plant tissue culture relies on the fact that many plant cells have the ability to regenerate a whole plant. That is what is called as totipotency. We have already discussed this particular point की totipotency म्हणजे काय आहे, तर प्रत्येक सेलमध्ये कॅपॅसिटी आहे, ॲबिलिटी आहे टू रिजनरेट. म्हणजे प्लांट एखादं तुम्ही जर पाहिलं, तर त्या प्लांटचं लीफ जर तुम्ही तोडलं किंवा एखाद्या ठिकाणी जर वुंड त्याला झाली असेल, जखम झाली असेल, तर ती ऑटोमॅटिकली हील केली जाते, बरी केली जाते. ही ऑटोमॅटिकली कशी बरी होते, आपल्याला सुद्धा बघा, छोटीशी जखम झाली असेल, एखाद्या ठिकाणी खरचटला असेल, स्किन फक्त वरची रप्चर झाली असेल, कुठलंही औषध गोळ्या न लावता सुद्धा ती स्किन पुन्हा भरून येते, पूर्ववत सगळं आहे तसं आपलं स्किन होते. हे कशामुळं, इट इज बिकॉज ऑफ these particular cells, they have regeneration capacity. This is what is called as totipotency. Regeneration करणं म्हणजे काय, सिमिलर सेल्स तयार करणं. This is called as totipotency. Single cells, plant cells without cell walls, that is protoplast only. Pieces of leaves, stems or roots can often be used to generate a new plant on culture media given the required nutrients and प्लांट हार्मोन्स. म्हणजे तुम्ही एका सेलपासून, प्लांटचा सेल असेल किंवा सेल विदाऊट सेल वॉल असेल, ज्याला आपण प्रोटोप्लास्ट फक्त म्हणतो, म्हणजे त्या सेलच्या आतलं जे लिक्विड मटेरियल आहे तेवढं, किंवा पीसेस ऑफ लिव्ज. आपल्याला नॅचरली माहिती आहे, बऱ्याच वेळेला बरेचसे प्लांट्स बघा तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल कॅक्टस मधले जे काही प्लांट्स आहेत, कॅक्टस ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये त्याच्या एका पानापासून पुन्हा नवीन प्लांट तयार होत असतं, बरोबर आहे. किंवा तुम्ही काही पानफुटीचं झाड जर पाहिलं असेल, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा एका पानापासून नवीन प्लांट तयार होतं. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द पीसेस ऑफ लिव्स दॅट हॅव बीन युज्ड ओव्हर हियर. दिस इज अ natural capacity which is present in these plants, but here in tissue culture technique we are using this particular natural habit of these plants, that is of these cells, to generate or regenerate. मग हे या ठिकाणी आपण वापरतो टेक्निक, लक्षात घ्या. द कंट्रोल्ड कंडिशन्स प्रोव्हाइड द कल्चर अँड एन्व्हायरमेंट कंडक्टिव्ह फॉर ग्रोथ अँड मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे कंट्रोल्ड कंडिशन या ठिकाणी वापरणार आहे, मागाशी आपण चर्चा केलेली आहे त्याच्यावरती. म्हणजे ते टेम्परेचर कंट्रोल असेल, लॅबोरेटरीमधलं टेम्परेचर जे आहे ते आपण कंट्रोल करू शकतो, नेचरमधलं टेम्परेचर आपण कंट्रोल करू शकत नाही, किंवा लॅबोरेटरीमध्ये किती प्रमाणामध्ये ह्युमिडिटी हवी आहे ते आपण मॅनेज करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. हवेतली आपण मॅनेज करू शकत नाही. अशाच पद्धतीची या सगळ्याच्या कंडिशन, किंवा पीएच असेल त्या मीडियाचा, कल्चर मीडियाचा, तो आपण मॅनेज करू शकतो. तो आपण आपल्याला हवाय तेवढाच घेऊ शकतो. टेम्परेचर आपल्याला हवाय तेवढंच घेऊ शकतो. विंड फ्लो आपल्याला हवाय तेवढंच आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. वॉट एव्हर, दीज आर द डिफरंट कंडिशन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. वी कॅन मॅनेज देम इन द लॅबोरेटरी. Okay, so that is why every time it has been said that controlled conditions. These conditions include the proper supply of nutrients. आताच मी सांगितल्याप्रमाणे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स म्हणजे किती त्याला गरज आहे. एका सेलला समजा 1 ग्रॅम प्रोटीनची गरज आहे, फॉर एक्झाम्पल धरून चाला, तेवढंच आपण त्या ठिकाणी त्या कल्चर मीडियामध्ये ॲड करणार आहे.
pH किती हवा आहे, तर तो एक्झॅक्टली 7 हवा आहे समजा, धरून चाला, न्यूट्रल pH पाहिजे, तो आपण त्या ठिकाणी मॅनेज करू शकतो. किंवा तुम्हाला ॲसिडिक pH हवा असेल किंवा अल्कलाईन pH हवा असेल, वॉट एव्हर ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट्स यू कॅन मॅनेज इट. ॲडेक्वेट टेम्परेचर तुम्हाला किती हवं आहे, 25 डिग्री सेल्सिअसच मला हवं आहे, तेवढं तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये मॅनेज करू शकता. अँड प्रॉपर गॅसेस अँड लिक्विड एन्व्हायरमेंट, कुठल्या पद्धतीचे गॅसेस त्या ठिकाणी हवेत जेणेकरून त्या प्लांटच्या ग्रोथसाठी ते चांगले आहेत, अशाच पद्धतीचे गॅसेस आपण त्या ठिकाणी काय करणार आहे, किंवा ते सगळ्या कंडिशन्स ज्या आहेत त्या आपण काय करणार आहे त्या ठिकाणी त्या प्लांटला देणार आहे. सो दीज आर सम टर्मिनॉलॉजीज विच कम अक्रॉस दिस पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी. The first one, that is aseptic, already we have discussed this particular point, that is free from microorganisms. The condition entirely which is free from other microorganisms. आपल्याला चांगलं माहिती आहे, हवेमध्ये आता कोरोनाचा आपण सगळे फेस करतोय सिच्युएशन. बऱ्याच वेळेला तोंडातल्या थुंकी वाटे किंवा नाकातल्या स्त्रावा वाटे हीच कोरोना काय होतोय त्या ठिकाणी पसरतोय, बरोबर आहे. मग असेप्टिक कंडिशन म्हणजे काय, तर या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पासून फ्री असणारा जो एरिया आहे त्या एरियाला असेप्टिक कंडिशन म्हणतात. आता असेप्टिक कंडिशन कशी निर्माण करायची, ते स्टरिलायझेशन म्हणतात त्याला, त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं शेवटी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर दुसरी जी टर्मिनॉलॉजी आपल्याला पाहिजे ते म्हणजे कॅलस. इट इज अनडिफरन्शिएटेड स्वोलन सेल मास फॉर्मिंग अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इलिव्हेटेड प्लांट हार्मोन लेवल्स. म्हणजे कॅलस म्हणजे काय आहे, अनडिफरन्शिएटेड स्वोलन सेल मास आहे. म्हणजे सेल्स भरपूर आहेत एकत्र जे अनडिफरन्शिएट केलेले आहेत, अशा पद्धतीचे सेल्स ज्याला आपण कॅलस असं म्हणतोय. त्यानंतर इटिओलेशन, येलो अँड स्ट्रेच्ड प्लांट पार्ट्स इलॉंगेट अंटिल लाईट इज इंटरसेप्ट. म्हणजे लाईट जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत त्या प्लांटची ग्रोथ होत जाते लाईटच्या दिशेनं. हे याबद्दल थोडंसं तुम्ही आता बाकी तुमच्या शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये थोडंसं शिकलेलं असेल की ज्या बाजूला लाईट आहे त्या बाजूला प्लांटची ग्रोथ होत असते. सो देन नेक्स्ट टर्म दॅट इज एक्सप्लांट, पार्ट ऑफ अन ऑर्गॅनिझम युज्ड इन विट्रो कल्चर. एक्सप्लांट कशाला म्हणणार आहे आपण, तर ज्या प्लांटचा आपण ऑर्गन वापरणार आहे. सपोज एखाद्या प्लांटचं तुम्ही लीफ घेतलंय जे तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये त्याचं कल्चर करणार आहे, कल्चर मीडियावरती त्याला ठेवणार आहे आणि त्याचा क्लोन्स तुम्ही तयार करणार आहे, त्या पार्टला एक्सप्लांट असं म्हणतात. मग तो तुम्ही लीफ घ्या, रूट घ्या, स्टेम घ्या, सीड घ्या किंवा अदर दॅन सीड. ॲक्च्युली एक्सप्लांट इज अदर दॅन सीड, म्हणजे जे प्लांट मटेरियल आपण लॅबोरेटरीमध्ये त्या प्लांटच्या ग्रोथसाठी वापरणार आहे, जे सीड व्यतिरिक्त वापरणार आहे, त्या सगळ्याला एक्सप्लांट असं म्हणतात. मग तो सेलसुद्धा असू शकेल किंवा एखादा टिश्यूसुद्धा असू शकेल त्या प्लांटचा. देन मॉर्फोजेनेसिस, दॅट इज चेंजेस इन द शेप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टिश्यू. देन इंडॉल ॲसेटिक ॲसिड, दॅट इज इन शॉर्ट व्हॉट वी कॉल इट ॲज IAA. A plant hormone increasing cell elongation and under certain circumstances implicated in stimulating cell division and root formation. Indole acetic acid moves in a polar manner in plants, forming an indole acetic acid gradient in tissues. Orientation of plant organs then influence callus formation and morphogenesis. These are the different functions we can say, roles we can say they have been performed by this indole acetic acid. Then root hairs, epidermal cell extensions of young root that increase absorptive surface area. Root hairs, actually these are the parts where actually the water or nutrient uptake that has been taken up. So root hairs. Then polarity, orientation in gravitational field. Then primordia, the earliest detectable stage of an organ such as a leaf, root or root branch. So this is primordia is nothing but it is the earliest detectable stage of an organ. म्हणजे तो ऑर्गन कुठला आहे, त्याचं अर्लिएस्ट स्टेज कुठली आहे, that is called as primordia. Wound responses, that is formation of callus in wounded area.
देन इन विट्रो, आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला, इन ग्लास ॲज इन टिश्यू कल्चर मेथड, म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये ग्लासमध्ये जे आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इन विट्रो कंडिशन अंडर सुटेबल controlled conditions, that is in vitro conditions. Then totipotency, already we have discussed this particular point, that is the establishment of missing plant organs or parts, formation of a whole plant from a new cell or small portion of the plant. म्हणजे त्या प्लांटच्या सेलपासून किंवा स्टेमपासून किंवा लीफपासून किंवा रूटपासून नवीन प्लांट तयार होणं, ही जी कॅपॅसिटी आहे प्लांटमध्ये असणारी ओरिजिनल आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज टोटिपोटेन्सी. So these are some basic requirements for performing this particular practical or this particular technology. The basic facilities required in tissue culture technique which we have to use them in laboratory, that is washing area, then glasswares or plasticwares, area for media preparation, then transfer area, culture room and incubators and greenhouse. These are some requirements. So the important fact of this particular technology, important requirement of this particular technology, आता जे आपण पाहिलं ते सगळे रिक्वायरमेंट्स आहेत, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत. म्हणजे वॉशिंग एरिया हवा असेल तुम्हाला त्या ठिकाणी, त्यानंतर ग्लासवेअर किंवा प्लास्टिकवेअर जे आपण वापरणार आहे, मग ती ग्लास प्लेट, पेट्री डिश असेल तुमची, टेस्ट ट्यूब असेल तुमची, किंवा फोर्सेप असेल, वगैरे वगैरे, वॉट एव्हर द मटेरियल वी आर युझिंग. देन एरिया फॉर मीडिया प्रिपरेशन. Now this particular area that is for media preparation is must be a aseptic, म्हणजे असेप्टिकच हवा आहे तो मीडिया ज्या ठिकाणी तुम्ही तयार करणार आहे तो सगळा असेप्टिकच आपल्याला गरजेचा आहे, कारण त्या ठिकाणी त्या मीडियामध्ये सुद्धा काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वाढू शकतात जे त्या मीडियाला कंटॅमिनेट करू शकतात, आणि तुमचा जो सेल किंवा टिश्यू तुम्ही वाढवणार आहे तो सेल किंवा टिश्यू त्या ठिकाणी जगू शकत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये दॅट इज वाय एरिया फॉर मीडिया प्रिपरेशन शुड बी अ स्टरिलाइज्ड वन. देन ट्रान्सफर एरिया, म्हणजे या प्लांट टिश्यू जो आहे तो कॅलस असेल किंवा तो थोडासा टिश्यू असेल, छोटासा एखादा सेल असेल, तो या कल्चर मीडियावरती ज्यावेळी पण ट्रान्सफर करणार आहे तो एरिया सुद्धा आपल्याला असेप्टिक हवा आहे. देन कल्चर रूम अँड इन्क्युबेटर्स आणि ग्रीन हाऊस. ग्रीन हाऊस कशासाठी हवं आहे, तर हे तुम्ही जे प्लांट्स तयार केलेले आहेत लॅबोरेटरीमध्ये, त्याच्या कॉपीज तयार केलेल्या आहेत, त्या सगळ्या कॉपीज आपण त्या ठिकाणी काय करणार आहे, त्या ग्रीन हाऊसमध्ये रिजनरेट करणार आहे किंवा मोठ्या करणार आहे किंवा वाढवणार आहे. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिक्युलर पॉईंट, दॅट इज कल्चर मीडिया विच इज अ मेन ingredient in this particular technology. The culture media to be used for tissue culture may vary according to the requirement of plant part to be cultured and their nutritional requirements. म्हणजे त्या प्लांटची गरज कुठली आहे. समजा एखाद्या प्लांटला कार्बोहायड्रेट्सची जास्त गरज आहे, तर तो कल्चर मीडिया तयार करत असताना त्यामध्ये कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण जास्त ठेवणं गरजेचं आहे. किंवा एखाद्या प्लांटला प्रोटीन्सची जास्त गरज आहे, किंवा एखाद्या कल्चर मीडियाला फॉस्फरसची जास्त गरज आहे, तर त्या पद्धतीने तो कल्चर मीडिया आपल्याला काय करावा लागतो, बदलावा लागतो. दॅट इज वाय इट हॅज बीन सेड दॅट कल्चर मीडिया टू बी युज्ड फॉर टिश्यू कल्चर मे व्हॅरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टू बी कल्चर. म्हणजे कुठला प्लांट पार्ट आपल्याला कल्चर करायचा आहे त्याच्यानुसार कल्चर मीडिया बदलणार आहे, त्याच्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स त्यानुसार बदलणार आहेत आणि त्यानुसार कल्चर मीडिया सुद्धा बदलणार आहे. मोरोवर tissues from different parts of plants may also have different requirements for satisfactory growth. Basic media that are frequently used include murashige and skugs, that is MS media. म्हणजे बेसिक मीडिया काही आहेत जे रिपीटेडली किंवा जे कायमस्वरूपी किंवा जे सातत्यानं वापरले जातात, दॅट इज द कल्चर मीडिया. द नेम हॅज बीन गिवन बाय दिस कल्चर मीडिया हॅज बीन given by Murashige and Skug. These are the names of two scientists, and in their memory this culture media has been known as MS media, that is Murashige and Skug's media. Then there is another culture media that is Linsheimer and Skug, that is LS medium. Then Gamborg, that is B5 medium, and Niche that is NN media. These are some other medias which are frequently or commonly used. म्हणजे हे कॉमन कल्चर मीडियात लक्षात घ्या, हे पर्टिक्युलर कल्चर मीडिया नाही आहेत.
म्हणजे कॉमनली या पद्धतीचे कल्चर मीडिया हे वापरले जातात, पण तुमच्या प्लॅनच्या रिक्वायरमेंटनुसार या कल्चर मीडियामध्ये बदल केला जाऊ शकतो. कुठला पार्ट तुम्हाला डेव्हलप करायचा आहे, ग्रो करायचा आहे, कल्चर करायचा आहे, किंवा कुठला सेल, कुठला टिश्यू तुम्हाला ग्रो करायचा आहे, कुठलं प्लांट आहे ते, त्यानुसार हे सगळं बदलणार आहे, लक्षात घ्या. प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया शुड जनरली कंटेन सम ऑर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनंट्स कोणते त्याच्यामध्ये असले पाहिजेत, त्यातले काही किंवा सगळे अशा पद्धतीचे कंपोनंट. मॅक्रोन्यूट्रियंट्स, मॅक्रो म्हणजे लार्ज, जे न्यूट्रियंट्स मोठ्या प्रमाणात लागतात, ज्याचे कंटेंट जो आहे हा जास्त आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅक्रोन्यूट्रियंट्स. काही न्यूट्रियंट्स तुम्हाला अतिशय कमी प्रमाणामध्ये लागतील, काही मिलीग्रॅममध्ये तुम्हाला लागतील, दॅट इज कॉल्ड ॲज मायक्रोन्यूट्रियंट्स. Then some vitamins, amino acids or nitrogen supplements, then sources of carbon, undefined organic supplements, growth regulators and solidifying agents. These all are required for preparation of this plant tissue culture media. लक्षात घ्या. According to the International Association for Plant Physiology, the elements in concentration greater than 0.5 millimicron are defined as macro elements, and those required in concentration less than 0.5 are known as micro elements. So macro elements and micro elements, मॅक्रो एलिमेंट आणि मायक्रो एलिमेंट दोन विरुद्धार्थी शब्द आहेत. जे जास्त प्रमाणात लागतात ते मॅक्रो एलिमेंट्स, आणि जे कमी प्रमाणात लागतात, कमी क्वांटिटीमध्ये लागतात, दे आर मायक्रो एलिमेंट्स. It should be considered that the optimum concentration of each nutrient for achieving maximum growth rates varies among species. It should be considered that the optimum concentration of each nutrient for achieving maximum growth rates varies among species. म्हणजे स्पीसीस टू स्पीसीस आपल्याला कुठलं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करायचं आणि कुठलं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचं न्यूट्रियंट्समधलं हे बदलणार आहे, हे लक्षात घ्या. द इसेन्शियल एलिमेंट्स, आता कोणकोणते इसेन्शियल एलिमेंट्स आहेत मग आपले, मायक्रोन्यूट्रियंट्स कोणते आहेत, मॅक्रोन्यूट्रियंट्स कोणते आहेत. तर मॅक्रोन्यूट्रियंटमध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, these all are known as macronutrients. Culture media should contain at least 25 to 60 millimicron of inorganic nitrogen for satisfactory plant cell growth. Culture media should contain at least 25 to 60 millimicron of inorganic nitrogen फॉर सॅटिस्फॅक्टरी प्लांट ग्रोथ. म्हणजे नायट्रोजन हा गरजेचाच आहे, लक्षात घ्या. तो किती प्रमाणात पाहिजे, 25 ते 60 मिलीमायक्रॉन या पर्सेंटेजमध्ये, या प्रमाणामध्ये तो पाहिजे त्या प्लांटची जर सॅटिस्फॅक्टरी ग्रोथ आपल्याला अचीव्ह करायची असेल तर. हे झाले सगळे मॅक्रोन्यूट्रियंट्स. आणि मायक्रोन्यूट्रियंट्स कोणते आहेत मग. द इसेन्शियल मायक्रोन्यूट्रियंट्स लाईक आयर्न, मँगनीज दॅट इज Mn, झिंक दॅट इज Zn, बोरॉन, देन कॉपर दॅट इज Cu, and molybdenum that is Mo. Iron is usually the most critical of all the micronutrients. या पद्धतीचे हे सगळे जे न्यूट्रियंट्स आहेत हे फार कमी प्रमाणामध्ये, बट दे आर इसेन्शियल, म्हणजे कमी प्रमाणामध्ये जरी लागणार असले, ते गरजेचे असले तरी ते सगळे इसेन्शियल आहेत, हे लक्षात घ्या. द प्लांट cell culture media, besides the sucrose frequently used as a carbon source at a concentration of 2 to 5%, other carbohydrates are also used. म्हणजे 2 ते 5%. सक्रोज हा कॉमन कार्बोहायड्रेट म्हणून वापरला जाणारा एक न्यूट्रियंट आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही बाकीचे सुद्धा कार्बोहायड्रेट सोर्स म्हणून 2 ते 5% त्या ठिकाणी त्या कल्चर मीडियामध्ये वापरले जाऊ शकतात. दीज इन्क्लूड्स लॅक्टोज, ग्लॅक्टोज, मॅल्टोज अँड स्टार्च, अँड दे वेअर रिपोर्टेड टू बी लेस इफेक्टिव्ह दॅन अदर सक्रोज और ग्लुकोज, either sucrose or glucose. The latter was similarly more effective than fructose, considering that glucose is utilized by the cells in the beginning, followed by fructose. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, ग्लुकोज जरी गरजेचा असला तरी नंतर फ्रुक्टोज सुद्धा त्याला गरजेचा आहे. यामध्ये सक्रोज जरी आपण कॉमनली वापरत असलो तरी सुद्धा त्यामध्ये लॅक्टोज, गॅलॅक्टोज, मॅल्टोज किंवा स्टार्च हे सुद्धा त्या ठिकाणी अदर कार्बोहायड्रेट सोर्स म्हणून त्या कल्चर मीडियामध्ये वापरले जाऊ शकतात. Some plants are able to synthesize the essential requirements of vitamins for their growth.
म्हणजे विटॅमिन्सची सुद्धा गरज आहे. सम विटॅमिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स. दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स ॲज कॅटॅलिस्ट्स इन व्हॅरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. म्हणजे कॅटॅलिस्ट म्हणून त्या ठिकाणी या विटॅमिनचा उपयोग त्या ठिकाणी त्या कल्चर मीडियामध्ये होत असतो. म्हणून विटॅमिन्ससुद्धा गरजेचे आहेत. द मोस्ट युज्ड विटॅमिन्स in culture media, that is thiamine, that is B1, nicotinic acid and pyridoxine, that is B6. These are the names of some vitamins which are required for the growth. They are used as a catalysts. Thiamine is necessarily required by all cells for growth. Thiamine is used at concentration ranging from 0.1 to 10 milligram per liter. Okay. Nicotinic acid and pyridoxine, however, not essential for cell growth of many species. They are often added to culture media. म्हणजे निकोटिनिक ॲसिड किंवा पायरिडॉक्झिन जे आहेत ते खरं तर गरजेचे नाहीत, पण ते ॲड केलेले असतात कल्चर मीडियामध्ये किंवा तुम्ही ॲड करू शकता. देन अमायनो ॲसिड्स. The required amino acids for optimal growth are usually synthesized by most plants. However, the addition of certain amino acids or amino acid mixtures is particularly important for establishing cultures of cells and protoplasts. म्हणजे सेलपासून किंवा प्रोटोप्लास्टपासून ज्यावेळी तुम्ही कल्चर ते प्लांट डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करणार आहे त्यावेळी या ॲमिनो ॲसिडचा रोल फार महत्त्वाचा आहे किंवा ॲमिनो ॲसिड त्या ठिकाणी गरजेचे आहेत. कोणते ॲमिनो ॲसिड त्या ठिकाणी गरजेचे आहेत तर कॅसिन हायड्रोलायझेट, देन एल ग्लुटामाइन, asparagine and adenine are frequently used as sources of organic nitrogen in culture media. आणि काही अनडिफाईन्ड ऑर्गॅनिक सप्लिमेंट्स त्यामध्ये आपण देत असतो. ते म्हणजे सम मीडिया वेअर सप्लिमेंटेड विथ नॅचरल सबस्टन्सेस ऑर एक्स्ट्रॅक्ट्स सच ॲज प्रोटीन हायड्रोलाइट्स, देन कोकोनट मिल्क, ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट, माल्ट एक्स्ट्रॅक्ट्स, ग्राउंड बनाना, ऑरेंज ज्यूस अँड टोमॅटो ज्यूस टू टेस्ट देअर इफेक्ट ऑन ग्रोथ एन्हान्समेंट. म्हणजे या सगळ्याचा सुद्धा वापर अनडिफाईन्ड ऑर्गॅनिक सप्लिमेंट त्याला म्हणलेलं आहे. का अनडिफाईन्ड ऑर्गॅनिक सप्लिमेंट म्हणलेलं आहे कारण की त्या कोकोनट मिल्कमध्ये कोणकोणती इन्ग्रेडियंट आहेत किंवा ईस्टमध्ये कोणकोणती इन्ग्रेडियंट आहेत, किती प्रमाणामध्ये आहेत, ग्राउंड बनाना असेल किंवा ऑरेंज ज्यूसेस असतील, टोमॅटो ज्यूस असेल, यामध्ये किती प्रमाणात आणि कुठले एक्स्ट्रॅक्ट ॲडिशन आहेत किंवा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत याबद्दल आपल्याला फार माहिती नसते. कारण प्रत्येक कोकोनट मिल्क जर तुम्ही घेतलं तर वेगवेगळ्या नारळातलं पाणी घेतलं तर त्याची टेस्ट प्रत्येकाची आपल्याला थोडी वेगळी वेगळी जाणवते. काही प्रसंगी आपल्याला ते कोकोनट मिल्क जे आहे ते अगदी अतिशय गोड लागतं, चवीला चांगलं लागतं, पण काही प्रमाणात काही नारळामधलं पाणी आपल्याला थोडंसं ते नॉर्मल वॉटरप्रमाणेच लागतं. हे कशामुळे घडतं तर त्याच्यामधले इन्ग्रेडियंट बदलत असतात, लक्षात घ्या. आणि म्हणून याला नाव काय दिलेलं आहे अशा सोर्सेसला अनडिफाईन्ड ऑर्गॅनिक सप्लिमेंट्स. द ॲडिशन ऑफ ॲक्टिवेटेड चारकोल, म्हणजे चारकोल सुद्धा यामध्ये वापरला जातो, इज समटाइम्स ॲडेड टू कल्चर मीडिया वेअर इट मे हॅव आयदर बेनिफिशियल ऑर डिलेटेरियस इफेक्ट्स. म्हणजे त्याचे काही प्रमाणात चारकोलचा बेनिफिटसुद्धा आहेत किंवा त्याच्यापासून काही तोटेसुद्धा आहेत. काही ग्रोथ रेग्युलेटर्स आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरावे लागतात. प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स आर इम्पॉर्टंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर सिन्स they play vital roles in stem elongation, tropism and apical dominance. स्टेम इलॉंगेशन होण्यासाठी त्या ठिकाणी या ग्रोथ रेग्युलेटरची गरज आहे किंवा ट्रॉपिझमसाठी किंवा अपायकल डॉमिनन्ससाठी. अपायकल बर्ड असतो वरच्या बाजूला, त्या अपायकल बर्डची ग्रोथ होण्यासाठी या ग्रोथ रेग्युलेटरची गरज असते आणि त्यामुळे ते त्या कल्चर मीडियामध्ये मिक्स केलेले असतात. They are generally classified into the following groups like auxins, cytokinins, gibberellins and abscisic acid. These are some growth regulators. They have been used in this culture media. Moreover, proportion of auxins to cytokinins determines the type and extent of organogenesis in plant cell culture. Then some solidifying agent. Now this is important, mind it well, कारण हे सगळे जे कल्चर मीडिया आपण तयार करणार आहे हे सगळे जे काही मॅक्रोन्यूट्रियंट्स असतील, मायक्रोन्यूट्रियंट्स असतील किंवा कार्बोहायड्रेट सोर्सेस असतील, ऑर्गॅनिक अनडिफाईन्ड कार्बोहायड्रेट सोर्सेस असतील किंवा ग्रोथ रेग्युलेटर्स असतील, वी ऑल आर गोइंग टू मिक्स देम इन वॉटर. आणि हे पाण्यामध्ये आपण मिक्स करणार आहे. मग ते पाणी जे आहे ते लिक्विड फॉर्ममध्ये राहणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जर एखादा
लीफचा तुकडा एखादा तुम्ही जर त्याच्यामध्ये टाकला तर ते लीफ ऑटोमॅटिकली त्याचं वजन जास्त असल्यामुळं त्या पाणी ज्याच्यामध्ये तुम्ही तो लिक्विड कल्चर मीडिया तयार केलेला त्याच्या तळाशी जाऊन बसेल आणि त्याची ग्रोथ त्या पर्टिक्युलर लीफची ग्रोथ किंवा त्या टिश्यूची ग्रोथ त्या ठिकाणी होणार नाही. मग त्यासाठी कल्चर मीडिया कसा पाहिजे, तर तो कल्चर मीडिया जो आहे इट शुड बी somewhat jelly like. It should be somewhat jelly like. It is not a hard solid or it is not like that of a liquid that is like of a water. म्हणजे पाणी किंवा अगदी दगडाप्रमाणे या दोन्हीच्या मधला कल्चर मीडिया त्या ठिकाणी डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. कारण पाण्यामध्ये सुद्धा तुम्ही जे टिश्यूज डेव्हलप करायला जाणार आहे ते डेव्हलप होणार नाहीत, ते बुडून जातील पाण्यामध्ये, कुजून जातील पाण्यामध्ये. आणि दगडावरती सुद्धा हे टिश्यूज डेव्हलप होणार नाहीत, कारण टिश्यूजला इमिजिएट जी फूडची गरज आहे ती गरज त्यामधून तिथून मिळणार नाही. दॅट इज वाय द कल्चर मीडिया शुड बी अ जेली लाईक, त्या दोन्हीच्या मधला. अँड सो दिस सॉलिडिफाईंग एजंट प्लेज अ व्हायटल रोल in this making that particular culture media in a jelly form. That is, it solidifies that particular water which is having all these macronutrients, micronutrients or other growth regulators or carbohydrates, etc. Hardness of this culture media greatly influences the growth of cultural tissues. म्हणजे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. लक्षात घ्या की त्या प्लांटची ग्रोथ, त्या सेलची ग्रोथ कशा पद्धतीने होणार आहे. There are number of gelling agents like agar powder or agarose gel or gallon gum. So this particular agar powder, I think in your last year, in your second year, you might be have done one practical, that is preparation of culture media. In plant protection subject we have that particular practical. In botany I don't know whether that practical has been included, but म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला ते agar हे तुम्ही ऐकलेलं असेल, पाहिलेलं असेल. Agar is a powder which has been used for solidifying any particular liquid medium into the solidifying medium. This agar has been brought from the red algae, the algae which found in the seashore. म्हणजे समुद्रामध्ये सापडणाऱ्या ज्या रेड अल्गीज आहेत त्या रेड अल्गीज पासून या ठिकाणी हे जे आगार आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. लक्षात घ्या, आपण म्हणतो की बॉटनी शिकल्यानंतर पुढं काय करायचं, पण बॉटनीमध्ये सुद्धा प्रचंड अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला या सगळ्याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीनं आपल्या पुढं उभ्या आहेत. आपलं फक्त तिकडं लक्ष नाही आहे. लक्षात घ्या, स्वतःचा बिझनेस सुद्धा तुम्ही तयार करू शकता, चालू करू शकता. आपल्याला एकदा लक्षात आलं की हे रेड अल्गीज पासून आगार तयार केलं जातं. आगार इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लॅबोरेटरीज, रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हे आगार लागतं. त्यामुळं तो जर बिझनेस आपण चालू करू शकलो, असे असंख्य गोष्टी आहेत की ज्या बॉटनीमधून सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी काय करू शकता, जनरेट करू शकता, तयार करू शकता. टिश्यू कल्चर टेक्निकची लॅब तुम्ही टाकू शकता आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत चांगल्या पद्धतीचे प्लांट्स जे डिसीज फ्री आहेत, इन्सेक्ट फ्री आहेत, वीड फ्री आहेत, हेल्दी आहेत, ज्याच्यापासून जास्त प्रोडक्शन होतं आहे, अशा पद्धतीच्या व्हरायटीच्या असंख्य कॉपीज तुम्ही तयार करून त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकता. हा एक बिझनेस त्या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो. सो लॉट्स ऑफ डिफरंट अपॉर्च्युनिटीज आर देअर. सो लेट्स टर्न टू दिस पर्टिक्युलर पॉईंट, दॅट इज मीडिया स्टरिलायझेशन. आता हा सगळा जो मीडिया आपण तयार केला आहे, मग तो कार्बोहायड्रेट्स असतील, मॅक्रोन्यूट्रियंट्स असतील, मायक्रोन्यूट्रियंट्स असतील किंवा आणखीन काही त्याच्यामध्ये ग्रोथ रेग्युलेटर्स आपण टाकलेले आहेत, सॉलिडिफाईंग एजंट टाकलेले आहेत. हे सगळं टाकून झाल्याच्यानंतर तो जो कल्चर मीडिया आहे, ते जे पाणी तुम्ही घेतलेलं आहे, जे लिक्विड तुम्ही घेतलेलं आहे किंवा हे जे काही सगळे पावडर तुम्ही कलेक्ट केलेले आहेत, या सगळ्यामध्ये सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असू शकतात. म्हणून तो कल्चर मीडिया जो आहे तो स्टेरिलाइज करणं गरजेचं आहे. आणि हा जो पॉईंट आहे, दॅट इज मीडिया स्टेरिलायझेशन मीन्स टू मेक दॅट कल्चर मीडिया फ्री फ्रॉम द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. काय होईल लक्षात घ्या, हा कल्चर मीडिया आपण तयार केला इथपर्यंत ठीक आहे, पण त्या कल्चर मीडियामध्ये मूळ जर त्या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर तो तुम्ही कल्चर मीडिया ज्यावेळी तयार होईल त्यावेळी त्याच्यामध्ये असणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑटोमॅटिकली त्याच्यावरती वाढायला सुरुवात होईल. कदाचित त्याची ग्रोथ एवढी मोठी होईल, एवढी जास्त होईल की तुम्ही जो सेल टिश्यू त्या ठिकाणी ग्रोथसाठी ठेवलेला आहे त्याच्याही पेक्षा जास्त ग्रोथ या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची त्या कल्चर मीडियावरती होऊ शकते.
मग त्याचा परिणाम काय होईल की तुमचं जे अल्टिमेट टार्गेट आहे की तुम्हाला त्या प्लांटच्या सेलपासून तुम्हाला हजारो कॉपीज तयार करायच्या आहेत, एक कॉपी तुम्ही तयार केली त्याच्यापासून परत आणखीन काही कॉपीज तयार केल्या, याचं जे टार्गेट तुम्हाला अचीव्ह करायचं आहे ते टार्गेट तुमचं अचीव्ह होणार नाही. दॅट इज वाय मीडिया स्टरिलायझेशन इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे स्टरिलायझेशनची डेफिनेशन आपण काय देऊ शकतो, इट इज नथिंग बट इट इज द कंडिशन विच इज फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. मग तो तुम्ही एखादं फोर्सेप वापरत असाल, एखादं ग्लासवेअर तुम्ही वापरत असाल, पेट्री डिश वापरत असाल, टेस्ट ट्यूब वापरत असाल, किंवा तुमचा एक्सपेरिमेंटचा टेबल तुम्ही वापरत असाल, तो टेबलसुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्री पाहिजेत. किंवा तुम्ही कल्चर मीडिया वापरत असाल, एखादी पावडर तुम्ही वापरत असाल, हे सगळं तुमचं त्या ठिकाणी काय पाहिजे, स्टरिलाइज्ड असलं पाहिजे. स्टरिलाइज्ड असलं पाहिजेत म्हणजेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्री असलं पाहिजेत. आणि मीडिया स्टरिलायझेशनसाठी 2 मेथड आहेत, दॅट इज ऑटोक्लेव्ह अँड अनदर वन इज लॅमिनार फ्लो. ऑटोक्लेव्ह म्हणजे अगदी साध्या सिंपल भाषेमध्ये तुम्हाला जर सांगायचं म्हणलं तर आपल्या घरामध्ये आपण कुकर वापरतो. कुकर काय करतो आपण कुकरमध्ये, तर त्यामध्ये ती डाळ असेल किंवा तांदूळ असेल हे पाण्याच्या वाफेवरती शिजवतो. त्या कुकरमध्ये पाणी ठेवलेलं असतं आणि भांड्यामध्ये तुम्ही तो तांदूळ किंवा डाळ ते ठेवलेलं असतं आणि त्या कुकरला आपण गॅसवरती ठेवतो, स्टोववरती ठेवतो आणि त्याच्यामुळं हीट तयार होते. त्या प्रेशर कुकरचं वरून आपण झाकण लावून ठेवलेलं असतं आणि ते जे पाणी आतमध्ये ठेवलेलं आहे त्याची वाफ तयार व्हायला सुरुवात होते आणि त्या वाफेवरती ते तांदूळ किंवा डाळ जे काही तुम्ही मटेरियल ठेवलेलं आहे हे शिजतं. हे ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी घडत असतं, सिमिलर इज द फंक्शन इन द ऑटोक्लेव्ह. मग कुकरमध्ये आणि ऑटोक्लेव्हमध्ये फरक काय आहे, तर कुकरमध्ये आणि ऑटोक्लेव्हमध्ये बेसिक फरक हा आहे की आपल्याला कुकरमध्ये एखादी डाळ शिजायला ठेवल्यानंतर किंवा तांदूळ शिजायला ठेवल्यानंतर आपल्याला अंदाजे आपण ती बंद करतो. म्हणजे 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर समजा तांदूळ शिजत असेल, हे अंदाजे आपण ठरवतो की 3 शिट्ट्या द्यायच्या किंवा 4 शिट्ट्या द्यायच्या. किंवा एखादी डाळ तुम्ही हरभऱ्याची डाळ असेल त्याला शिजायला जास्त वेळ लागतो, मग त्याला 5 शिट्ट्या द्यायच्या, 6 शिट्ट्या द्यायचं, तेवढ्या वेळ ते ठेवायचं. किंवा एखादं नॉन व्हेजिटेरियन फूड तुम्ही तयार करत असाल, कुकरमध्ये शिजण्यासाठी ठेवलं असेल तर त्याला जास्त शिट्ट्यांची गरज आहे किंवा जास्त वेळ ठेवण्याची गरज आहे. हे सगळं आपण अंदाजाने करतो आणि हे टेक्नॉलॉजी ज्यावेळी आपण वापरतो त्या ठिकाणी कुठलाही अंदाज आपल्याला वापरायचा नाही, तर परफेक्ट आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे, नॉलेज असणं गरजेचं आहे. हा बेसिक फरक आहे, लक्षात घ्या. कुकरमध्ये ऑटोक्लेव्हमध्ये, ऑटोक्लेव्हमध्ये तुम्हाला किती LB प्रेशर क्रिएट करायचं आहे आणि किती वेळासाठी ते प्रेशर क्रिएट करून ठेवायचं आहे याच्या ॲडजस्टमेंट या ऑटोक्लेव्हमध्ये असतात. साधारणपणे कुठलाही कल्चर मीडिया तुम्ही घ्या, तो कल्चर मीडिया स्टरिलाइज करण्यासाठी 120 LB प्रेशर आपल्याला क्रिएट करायचं असतं आणि ते साधारणपणे 20 मिनिटासाठी आपण तो कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव्हमध्ये ठेवतो. सिमिलर ऑटोक्लेव्ह हा दिसायला अगदी तुमच्या कुकरप्रमाणेच दिसतो, फक्त ऑटोक्लेव्हला वरच्या बाजूला त्याला घड्याळ त्या ठिकाणी लावलेलं असतं, ज्या घड्याळामध्ये तुम्हाला त्या ऑटोक्लेव्हमध्ये किती LB प्रेशर क्रिएट झालेलं आहे हे आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. 120 LB प्रेशर हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला ऑटोक्लेव्हमध्ये मीडिया स्टरिलायझेशनसाठी वापरावं लागतं आणि तेवढं आपण त्या ऑटोक्लेव्हमध्ये काय करू शकतो, सेट करून ठेवू शकतो. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ऑटोक्लेव्ह अँड प्रेशर कुकर. आणि दुसरा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये मीडिया स्टरिलायझेशनसाठी तो म्हणजे लॅमिनार फ्लो. लॅमिनार फ्लो इज बेसिकली द इन्स्ट्रुमेंट विच हॅज बीन स्पेसिफिकली यूज फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्निक. म्हणजे टिश्यू कल्चर टेक्निकसाठीच हे इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं गेलेलं आहे. एका उभ्या कपाटाप्रमाणे ते साधारणपणे दिसतं. याची फिगर आता खरं माझ्याकडे नाही आहे तुम्हाला दाखवायला, पण तो उभ्या कपाटाप्रमाणे, मोकळं कपाट असतं उभं आपलं दरवाजा नसलेलं, त्या पद्धतीने ते असतं. त्याच्यामध्ये कप्पा असतो एक आणि त्याच्यामध्ये टेम्परेचर, मॉइश्चर, एअर हे सगळं मॅनेज केलेलं असतं. ते जेवढं हवं आहे तेवढंच आपण त्या ठिकाणी ते ॲडजस्ट करू शकतो. 25 डिग्री सेल्सिअस मला टेम्परेचर हवं असेल किंवा मला 5 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर हवं असेल ते त्या ठिकाणी मॅनेज केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर मॉइश्चर मला तिथं किती हवं आहे, ह्युमिडिटी मला तिथे किती हवी आहे, हे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी मॅनेज केलेल्या असतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याला अल्ट्राव्हायोलेट ट्यूब बसवलेली असते, ज्यामुळं तो एरिया जो आहे त्या कपाटाचा आतला भाग जो आहे ज्याच्यामध्ये तो कप्पा आहे त्या कप्प्यामध्ये पूर्णपणे तो कप्पा जो आहे तो तुमच्या टेबलसारखा असतो, मोठा असतो तो एरिया आणि तो सगळा स्टरिलाइज केलेला असतो त्या अल्ट्राव्हायोलेट लॅम्पमुळं. म्हणजे स्टरिलायझेशनसाठी लक्षात घ्या वेगवेगळ्या मेथड्स वापरल्या जातात स्टरिलायझेशनसाठी. तुम्हाला हात जर तुमचे हँड्स स्टरिलाइज करायचे असतील, तुम्हाला आता चांगलं माहिती आहे कोरोनामध्ये आपण हँड सॅनिटायझर वापरतोय,
बरोबर आहे. स्टेरिलाइज करतोय तुमचा हात, तो म्हणजे काय करतोय, तुमच्या हातावरचे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम तो सॅनिटायझर जो आहे तो मारून टाकतो. म्हणजे अल्कोहोल त्या ठिकाणी वापरतोय आपण हँड स्टेरिलायझेशनसाठी. हेच जर तुम्हाला एखादं काय म्हणूयात, एखादं फोर्सेप किंवा इन्स्ट्रुमेंट जे आहे, फोर्सेप असेल, सीझर असेल, स्काल्पेल असेल, यासारखे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत मेटलचे बनलेले, ते जर तुम्हाला स्टेरिलाइज करायचे असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही अल्कोहोलच्या ऐवजी तुम्ही ते इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत तुम्ही डायरेक्टली फ्लेमवरती म्हणजे जाळावरती डायरेक्टली ठेवलेत तरी सुद्धा ते जे आहे इन्स्ट्रुमेंट ते स्टेरिलाइज होऊ शकतं. तुम्हाला ग्लासवेअर स्टेरिलाइज करायचे असतील त्यासाठी वेगळी मेथड आहे, किंवा तुम्हाला पूर्ण रूम जर स्टेरिलाइज करायचे असेल तर अल्ट्रा व्हायोलेट लॅम्पचा वापर केला जातो. अशा पद्धतीने जे तुम्हाला स्टेरिलाइज करायचं आहे, कुठलं मटेरियल तुम्हाला स्टेरिलाइज करायचं आहे, डिपेंड्स अपॉन दॅट डिफरंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलायझेशन वी आर युझिंग. So this laminar flow and autoclave both they have been used as the material sterilization. म्हणजे ऑटोक्लेव्ह मध्ये सुद्धा आपण प्रेशरचा वापर करतोय, एअर प्रेशरचा आपण वापर करतोय स्टेरिलायझेशनसाठी. म्हणजे ज्या पद्धतीचं मटेरियल तुम्हाला स्टेरिलाइज करायचं आहे त्या पद्धतीची मेथड स्टेरिलायझेशनची तुम्ही त्या ठिकाणी वापरू शकता. सो दिस इज अबाउट दिस मीडिया स्टेरिलायझेशन अँड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टिश्यू कल्चर, principles, terminologies and culture media. So hope you understand all this particular lecture. Those students which are from Medha College or Fulton College, please subscribe this particular channel and press the bell icon so you will get the notifications automatically whenever we have some new topics for the discussion. तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक निश्चित करा, आणि तुम्हाला जर काही शंका असतील तर त्या शंका तुम्ही तुमच्या चॅटबॉक्समध्ये आत्ता टाईप करा. त्या चॅटबॉक्समधल्या शंका तुमच्या किंवा प्रश्न काय असतील तुम्हाला तर ते त्या ठिकाणी मला समजेल किंवा मिळून जाईल. सो दिस इज all about this particular technique, that is culture media, plant tissue culture technique. In our next lecture we will discuss about the subunit 3.2. Thank you very much.